Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفكم فإن تسوية الصفوف بالتباين صلاح bersamakan saf utama salat berjamaah. Astagfirullahaladzim, 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 الذي يوسف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سر الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا ويا ميسر الأمور يسر أمورنا ويا ستر العيوب استر عيوبنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita di Ahad subuh, pada sholat subuh kembali kita bermujalasah di Masjid Al-Munawwarah. Meskipun dalam cuaca dingin, hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kembali
mendengarkan tausiah cawisan, dan insyaallah pada pagi hari ini kembali akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Ustaz Mas Haji Hakim Nazili LC yang akan membahas tentang fikih ibadah. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk guru kita sampai waktu syuruk seperti biasa, dan sebelum syuruk sekitar 20 menit kita buka sesi tanya jawab. Fal yatafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, ma'asyiral aba wal ummahat, jemaah Masjid Al-Munawwarah hafizakumullah taala wa rakum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah dan nasihat wal afiyah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara, sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita, nikmat panjang umur, sehat wal afiyah, tahiran wa batanan, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perihal berkaitan mengenai fikih salat witir, ya, mengenai fikih salat witir. Ada 6 hal yang akan kita sampaikan, ya, perihal berkaitan mengenai salat sunnah witir. Yang pertama, Bapak Ibu jemaah sekalian, mengenai al-fadail, mengenai keutamaan daripada salat witir itu sendiri, ya. Sebagaimana yang diperintahkan, dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya untuk senantiasa mengerjakan sholat witir. Karena itu termasuk daripada salah satu realita bukti keimanan kita yang nyata dengan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Autiru ya ahlal Quran, ya, faman lam yutar falaysa minna," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerjakanlah salat witir, ya. Siapa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu sekalian, ya ahlal Quran, yang mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya. Makanya kita sampaikan tadi sebagai realita iman kita kepada Al-Quran, apa dia? Kerjakan salat sunnah witir. Kemudian Nabi ngasih peringatan, faman lam yutar falaysa minna,
barang siapa yang ndak ngawikeun salat witir falaisah minnah, maka bukanlah termasuk golongan kami. Ya, khawatir kita kakek tidak diakui Nabi SAW sebagai umatnya. Ya, jadi ada perintah dan juga ada peringatan sama beliau SAW. Kita sebagai umatnya senantiasa untuk mengerjakan sholat sunnah witir. Ya. Di dalam hadis yang lain juga banyak disampaikan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya sholat sunnah witir itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau digambarkan oleh para ulama, hadiah itu lebih afdol, lebih istimewa. Kalau harta benda dunia ini apa yang paling istimewa, Bapak Ibu jemaah sekalian? Apalah kigo. Kalau mobil itu mobil apa yang paling mahal? Misal mobil Alfa, ya misalnya. Ya, ketahuilah salat sunnah witir lebih afdal dari itu. Ya, kalau bahasa Nabi SAW, afdalu min humurin na'am. Humur na'am itu hewan ternak. Kalau di zaman Nabi di bangsa Arab yang paling afdal, yang paling mahal harganya. Ya, kalau diibarahkan dengan zaman kita sekarang, ialah harta benda yang paling mewah yang kita miliki. Ya, nah itu. Salat witir lebih afdal daripada itu semua. Salat witir lebih utama daripada itu semua. Nah, makanya mengenai hukum yang kedua, ya, daripada salat sunnah witir, ya, ada khilaf di antara ulama, ya, di antara madhab yang ada di dunia ini. Kalau madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu an Ahmad bin Idris, ya, beliau mengatakan sepakat seluruh ulama yang bermadhabkan madhab Imam Syafi'i kalau salat sunnah witir itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan Nabi SAW. Tapi beliau tidak ada ngomong sampai diwajibkan, tidak demikian. Nah, beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Ya, beda halnya dengan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, salat witir itu hukumnya wajib. Dalam artian, kalau yang bermadhabkan Imam Abu Hanifah di antara malamnya, ya, dia tidak mengerjakan salat witir sebagaimana pengertian wajib itu sendiri, maka haram hukumnya, berdosa. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya, berlaku hukum salat sunnah witir wajib. Itulah kata Nabi SAW, al-witru hakun wajibun ala kulli muslim. Nah, hadis ini yang dipegang dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, witir itu kewajiban, hak yang wajib bagi setiap orang muslim. Makanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Ya, Imam Syafi'i mazhab kita tidak mewajibkan. Nah, apa yang menjadi alasan Imam Syafi'i tidak mewajibkan? Karena ada pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya, ketika beliau nanya akan kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di akhir hadis, ya, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada lagi selain sholat 5 waktu kewajiban untukku? Nah, itu yang ditanyakan ini sahabat. Apa jawab Nabi? La. Wahai Rasulullah, hal alayya ghairaha? Faqala la. Apakah ada kewajiban lagi selain sholat 5 waktu buat aku? Kata Nabi, tidak kati. Nah, ketika ngomong Nabi tidak kati, berarti pahami dari pertanyaan ini sahabat bahwasanya sholat yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu hukumnya sunnah. Nah, ini yang dipakai menjadi alasan imam kita, mazhab kita Imam Syafi'i, ya, sholat witir hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Nah, dikarenakan ada yang mewajibkan, ya, di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah, maka sholat witir itu afdal, Bapak Ibu jemaah sekalian, daripada kebanyakan sholat sunnah lainnya. Tadi sholat sunnah tarawih, ya, sholat witir lebih afdal. Kenapa? Salah satu sebabnya tadi, karena ada mazhab yang mewajibkan. Sedangkan sholat sunnah tarawih itu tidak ada satu mazhab pun yang mewajibkan. Sepakat hukumnya sunnah. Dan sholat sunnah yang lain,
Nah ini letak atau salah satu sebab ya salat witir menjadi afdol, utama daripada salat-salat sunnah yang lain, selain fadilahnya yang luar biasa, karena juga ada madhab Imam Abu Hanifah yakni yang mewajibkan daripada pelaksanaan salat sunnah witir. Nah ini mengenai hukum daripada salat sunnah witir. Tinggal Bapak Ibu jemaah sekalian seberapa ya luar biasanya antusias kita untuk melaksanakan sunnah yang begitu luar biasa ini daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada syariat yang beliau bawa, beliau peruntukkan buat kita, yang tujuan keseluruhannya adalah kemaslahatan, kebaikan buat kita umatnya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, perihal selanjutnya mengenai jumlah rakaat. Yang pertama tadi fadilah, ya, yang kedua hukum, dan yang ketiga mengenai jumlah rakaat salat witir, ya. Ibu-ibu, berapalah jumlah rakaatnya salat witir itu? Hah? Ya kalau pengertian salat witir itu salat ganjil. Yang kita tanyakan jumlah rakaatnya. Hah? 135 sampai berapa habisnya? 21 juga ganjil, 31 juga ganjil, 101 juga ganjil. Sampai berapa habisnya? 135 tadi. Hah? Ya. Ya. Jadi paling sedikitnya jumlah rakaat salat witir 1 rakaat. Ya, paling sedikitnya jumlah salat sunnah witir 1 rakaat. Ya, jadi tidak jadi masalah, tidak apa-apa kita ngawinkan witir 1 rakaat. Ya, tapi jangan didawamkan, apalagi diistiqomahkan. Masya Allah, tiap malam istiqomah witir 1 rakaat, jangan. Kata para ulama makruh mendawamkan salat witir tiap malam 1 rakaat, tidak nak lebih, 1 itulah. Harga mati caranya itu. Ya, jadi tidak jadi masalah, boleh. Gambarannya boleh, misal ketika kita bangun tidur, cuma cukup tersisa waktu malam sebelum adzan subuh itu cuma 1 rakaat, gawikan 1 rakaat, apa pun tidak jadi masalah. Tapi ingat, kata para ulama, jangan didawamkan, karena hukum mendawamkan witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. Ya, makanya misal, ya, ada orang bernadar, ini hukumnya sampai demikian. Misal ada orang bernadar, aku bernadar salat witir 1 rakaat, itu tidak sah nadarnya. Ya, kalau ada orang bernadar, misal aku bernadar salat sunnah witir 1 rakaat, kata dia, ya, itu nadarnya tidak sah. Kenapa? Nadar terhadap hal yang dimakruhkan ya tidak sah, karena salat witir 1 rakaat itu hukumnya makruh. Nah, biasanya kebanyakan digawekan berapa? 3 rakaat. Makanya ya kebanyakan kita mungkin yang tahunya jumlah rakaat salat witir 3 rakaat. Ya. Karena memang tadi kebanyakan digawekan witir itu 3 rakaat. Ya, kebanyakan digawekan 3 rakaat. Tapi ketahuilah Bapak Ibu jemaah sekalian, jumlah rakaat yang paling banyak daripada salat witir itu 11 rakaat. Sampai 11 rakaat. Hah? Nah, ya. Ya, ini yang harus kita prioritaskan Bapak Ibu sekalian. Apalagi nantinya akan tiba bulan suci Ramadan. Ya, jangan sampai nian Bapak Ibu jemaah sekalian dalam umur hidup kita ini tidak pernah ngawikan witir 11 rakaat. Ya, agak ditanya malaikat insyaallah. Ya. Ya, upayakan, usahakan, apalagi di Ramadan kayak. Karena kesempatan kita untuk bangun malam itu banyak. Makanya prioritaskan ya witir kita di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat yang paling banyak 11 rakaat. Alhamdulillah kalau selama ini 3 rakaat. Tapi kalau bisa tingkatkan lagi. Tingkatkan, kata Nabi, barang siapa nak ngawikan 5, kerjakan 7, kerjakan sampai 11 rakaat.
Itulah riwayat hadis yang disampaikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kata beliau, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, la yazal ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi witir beliau, ya, baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, dari hadis inilah dinyatakan para ulama kalau jumlah rakaat witir itu paling banyak 11 rakaat. Kalaupun misalnya Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, ada yang buka-buka catatan atau buku-bukunya menemukan pendapat para ulama witir 13 rakaat, ada itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau meriwayatkan hadis kalau Nabi, kata beliau, pernah sholat witir 13 rakaat. Nah, ini dikomentari oleh para ulama. Maksud 13 di situ, ya, 2 rakaat pertamanya adalah sholat ba'diyah isya. Ya, 2 rakaat pertamanya adalah sholat ba'diyah isya. 11-nya baru witir. Kalau misalnya Bapak Ibu jemaah sekalian nemukan hadis yang jumlah rakaat witir 13 rakaat, itu pemahamannya. Karena sepakat paling banyaknya jumlah sholat sunnah witir itu berapa? 11, bukan 13. Kalau riwayat 13 tadi, siapa mana pemahamannya? 2 rakaat yang pertama adalah sholat ba'diyal isya, 11-nya baru witir. Nah ini. Nah, terkadang misal Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, mengenai pemahaman terhadap jumlah rakaat juga, ya. Ketika kita sholat sunnah witir, kita berniat, ya, usolli sunnatal witir. Usolli sunnatal witir tanpa menyebutkan jumlah rakaat. Tanpa menyebutkan jumlah rakaat. Itu baliknya berapa rakaat pelaksanaan yang harus kita gawe kan? Biasanya kan kalau kita salah sunnah witir kita sebutkan rakaatnya. Usolli sunnatal witir 3 rakaat atau 5 dan seterusnya. Misalnya, ya, ya, ketika kita salat witir tidak nyebutkan jumlah rakaat, ya, usolli sunnatal witir. Nah, siap iyanya berapa rakaat yang kita gawe kan? Nah, aku salat sunnah witir, itu yang diniatkan pada waktu salat. Nah, kan tidak diniatkan, karena Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, hukum menyebutkan jumlah rakaat itu sendiri sunnah, ya. Hukum menyebutkan jumlah rakaat ketika kita niat sholat itu hukumnya sunnah, ya. Tidak disebutkan juga tidak jadi masalah, ya. Bahkan kalau disebutkan misalnya, ya, kemudian dia ngaweknya tidak sesuai dengan yang disebutkan, batal sholatnya, ya. Tidak disebutkan tidak apa-apa, tapi kalau disebutkan, ya, disebutkan tetapi dia sholat tidak sesuai dengan yang disebutkan, itu batal sholatnya. Nah, misalnya sholat sunnah witir ini tidak kita sebutkan jumlah rakaatnya. Usolli sunnatal witir, udah. Siapnya berapa rakaat yang kita gawe kan? Ya? Yang pasti jangan 1 rakaat. Yang pasti jangan 1 rakaat. Nak 3 dia tuhi, nak 5 lajulah, yang nak 7 fadlu, yang nak 9 silahkan, 11 juga tidak apa-apa. Ketika jumlah rakaatnya tidak kita sebutkan, boleh kita pilih. Nak 3, nak 5, nak 7, nak 9, 11. Tapi kalau kita sebutkan 3, usolli sunnatal witir 3 rakaat, maka darurah harus 3 rakaat. Tidak boleh dikurangi. Memang dia tidak wajib menyebutkan jumlah rakaat, tapi kalau sudah disebutkan harus disesuaikan, tidak boleh salah dengan penyebutannya. Nah, ini perihal pemahaman terhadap jumlah rakaat salat sunnah witir, ya. Nah, kemudian yang keempat mengenai waktu, ya, kapanlah diperbolehkan mulai kita ngawikan salat witir itu, mulai kapan sampai dengan kapan? Ya, Bapak Ibu sekalian. Habis isya sampai menjelang subuh. Habis isya-nya maksudnya? Habis isya artinya setelah ngawikan sholat isya. Ya.
Walaupun sudah masuk sholat isya, kalau dia belum ngawinkan sholat isya, tidak diperbolehkan ngawinkan witir. Sama cak taraweh. Iya. Sholat taraweh itu kapan masuk waktu sholat taraweh? Kalau sudah ngawinkan sholat isya. Misal nih, ada jemaah di kano lambat, ya, lambat datangnya, nggak sempat ngawinkan sholat isya berjamaah. Ya, imam dan jemaah lain sudah kelar ngawinkan isya. Sudah kaget bela katanya, tarawih dulu baru isya. Ya, datang ke masjid dikarenakan sudah selesai pelaksanaan isya berjamaah, ya sudah, dikarenakan takut ketinggalan tarawih, dia ngawinkan tarawihnya dulu. Isyanya kaget di rumah baca, tidak sah tarawihnya. Witirnya juga setelah tarawih itu tidak sah juga. Kenapa? Belum masuk waktunya bagi dirinya. Kenapa? Karena belum ngawinkan sholat isya. Makanya waktu masuk sholat witir itu setelah kita ngawinkan sholat isya. Kalaupun sudah masuk waktu isya, kalau belum mengawinkan sholat isya, tidak boleh, berarti belum masuk waktunya. Jadilah masuk dah kita gawinkan sholat isya, baru boleh mengawinkan sholat witir. Walaupun isyanya itu dijamak sekalipun. Ada yang paham? Walaupun isyanya itu dijamak sekalipun dengan maghrib, dikarenakan kita sudah ngawinkan isya, boleh ngawinkan witir. Padahal belum masuk waktu sholat isya. Misal nih, jamak takdim itu kan kita gawekan caranya isya digawekan di waktu maghrib. Jadi masuk waktu maghrib, gawekan salat maghrib, kemudian setelah maghrib isya. Itu namanya jamak takdim. Menggabungkan dua salat, diantaranya isya digawekan di waktu maghrib. Nah, itu jamak takdim. Selesai ngawekan salat isya yang kita jamak dengan jamak takdim dengan maghrib tadi, boleh ngawinkan sholat witir. Pertanyaannya, masuk belum waktu isya? Belum. Nah, dikarenakan dia sudah ngawinkan sholat isya, boleh ngawinkan sholat witir walaupun belum masuk waktu isya. Akan tetapi, ya, kalau belum ngawinkan sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, tidak boleh ngawinkan witir. Nah, itu yang dipahami. Ya, kebanyakan dibalikkan ini pemahaman. Ya. Walaupun belum masuk waktu isya, kalau sudah ngawinkan sholat isya, contoh jamak takdim tadi, boleh ngawinkan witir. Ya, walaupun sudah masuk waktu isya, kalau belum ngawinkan sholat isya, belum boleh, tidak boleh ngawinkan sholat witir. Nah, jadi masuk waktunya setelah kita ngawinkan sholat fardu isya. Sampai kapan? Sampai adzan subuh. Ya. Ketika berkumandang adzan subuh, maka habislah waktu sholat witir. Nah, kan panjang tuh waktunya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ada berapa jam itu? Hah? Misal baca 90, 11, 12, 1, 2, 3, 4 8 jam setengah, hampir 5 jam. Hampir 9 jam ya. 8 jam. Itu waktu yang bisa kita gunakan untuk sholat sunnah witir. Makanya tadi ya, yang kita prioritaskan, yang kita harapkan, ya, kalau bisa gawekan 11 rakaat kalau waktunya panjang. Ya, karena waktunya panjang. Nah, dari waktu yang luar biasa panjangnya ini, yang Allah berikan kesempatan kita untuk sholat witir, kan, pasti ada waktu yang afdol. Ya, pasti ada waktu yang afdol. Kira-kira afdolnya mengawinkan sholat witir itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, kira-kira kapan? Afdolnya ngawinkan sholat sunnah witir, mulainya habis sholat isya sampai subuh, panjang waktunya. Afdolnya kapan? Ada dua kriteria mengenai afdoliyah, kapan siap ianya kita ngawinkan sholat witir. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, kita tuh kalau ibadah jangan cuma sekedar ibadah asal ngawe kebe, cari waktu yang afdal, karena itu akan menambahkan kualitas ibadah kita. Dengan asal-asal gawe kebe, yang penting sudah ngawe kan, jangan. Seorang mukmin yang haris, dalam arti kata yang rakus akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, prioritas dia ketika dia ibadah cari waktu yang afdal. Nah, ada dua kriteria mengenai waktu yang afdal. Kapan siap ianya kita mengawinkan sholat witir.
Yang pertama kata para ulama, dia tidak ada berkaitan dengan waktu khusus. Misalnya jam sekian, enggak. Ya. Jadi dijengok dari kebiasaan itu orang. Dari segi apanya, dia biasa tahajud apa tidak? Dia biasa tahajud atau tidak? Dia biasa bangun malam apa tidak? Ya. Kalau dia tipenya wong yang biasa tahajud, alhamdulillah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, tiap malam dia qiyamul lail, bangun salat sunnah tahajud. Maka afdal witir bagi orang yang biasa salat tahajud kapan? Akhir malam. Gawe kelah qiyamul lailnya dulu, tahajudnya dulu, baru witir. Akhir. Makanya inilah yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhirah salatikum witra. Jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Artinya apa? Gawe kena tuh salat-salat sunnah, salat-salat malam tahajud kita, nah kaget baru kita tutup dengan witir. Ini kalau yang biasa tahajud. Tapi kalau tidak biasa tahajud atau biasa tahajud, ya, tetapi khawatir dia dikarenakan badan capeknya, lemas dengan badan. Ini pencetnya tidak bangun di malam ini. Karena saking capek badannya, ya anggap peran prediksi dia, caknya tidak bakal bangun malam ini, besok kelewatan. Dia mulai tahajud. Maka afdal witir di awal malam. Artinya apa? Habis dia ngawekan salat ba'diyah isya, langsunglah gawekan witir. Ya, habis dia ngawekan salat ba'diyah isya, langsunglah gawekan salat witir. Jadi kesimpulannya apa? Menurut kebiasaan kita. Ya, kalau kita bakal malam ini bakal bangun, insya Allah aku bangun malam ini, nah witirnya kaget akhir malam, ya, dah bangun caknya malam ini, ya, jangan tiap malam tidak bangun, dah. Misalnya keadaan kita tidak memungkinkan, maka di awal waktu lebih afdal. Itulah kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man khafa ala yakuma akhiral falyutir awwala. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Wa man tami'a yakuma akhira falyutir akhir lail. Barang siapa yang dalam arti kata berkeinginan kuat keras, ya, untuk bisa bangun malam, maka akhirkan salat witirnya. Nah, ya. Awal sama akhir. Kira-kira yang afdal yang mana Bapak Ibu sekalian? Akhir. Ya. Akhir. Tetapi ingat juga, jangan kaget sebab-sebab dikarenakan kena ngembek yang akhir tapi tidak bisa ngelakukan, ya, lebih baik yang awal. Karena Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar ini pernah ngelapo sama Nabi, ngadep sama Nabi SAW, nanyakan akan kebiasaan mereka berdua, ya, dua khulafa besar ini mana yang benar. Karena Sayyidina Abu Bakar, ya, tipenya beliau ayyutar qabla an yanam, witir sebelum tidur. Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku diberikan 3 wasiat sama Nabi. Ausini khalili bithalat, aku diwasiatkan oleh kekasihku 3. Nah, di antaranya pun dia kata Sayyidina Abu Hurairah, ya, witir sebelum tidur. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah witirnya kapan? Sebelum tidur. Sayyidina Umar enggak. Sayyidina Umar kapan witirnya? Witir setelah tidur, akhir malam. Nah, ujungnya keadaan beliau berdua ini dihadapkan kepada Nabi SAW. Yang mana yang benar? Apa jawab Nabi SAW? Faqala hadza akhadha bil hazm wa hadza akhadha bil quwa. Ini Sayyidina Abu Bakar, ya, beliau ngawekan witir di awal waktu, akhadha bil hazm, bil jazm. yakni ya keinginan beliau. Karena khawatir tidak bisa bangun, kaget, maka witir di awal. Ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar, witir di akhir, akhadha bil quwwah, dengan kekuatan Sayyidina Umar. Ya, beliau witir di akhir bil quwwah, dengan kekuatan beliau. Kenapa? Pasti mampu bisa bangun akhir malam, beliau witir di akhir malam. Nah ini mengenai waktu atau keadaan yang afdol ianya kita ngawekan salat witir. Ya, tapi kalau bisa upayakan di akhir waktu. Ya, di akhir
waktu. Ini yang paling afdal sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Kemudian perihal yang kelima, Bapak Ibu jemaah sekalian, kaifiyah, cara. Ya. Ada yang tahu kira-kira cak mana cara ngawikan salat witir? Cara. Nah, cara inilah yang nak kita sampaikan karena apa? Banyak diperselisihkan. Padahal benar garo itu cara. Cuma pertanyaannya kenapa lah nak diperselisihkan? Bahkan ndak aku. Ya, tidak aku gara-gara apa? Cara pelaksanaan salat witir. Alhamdulillah, fadl minallah subhanahu wa ta'ala, nikmat bisa ngawikan witir itu nikmat dari Allah. Nak caro ini, nak caro itu. Ya, yang perlu kita khawatirkan itu yang dipermasalahkan itu kalau dak witir. Nah, itu yang dipermasalahkan. Ini sama-sama witir pakai caro ini, yang itu pakai witir caro itu dipermasalahkan. Ya. Nah, ketahuilah ya, cara pelaksanaan salat witir ya itu ada dua cara, Bapak Ibu jemaah sekalian. Dari dua cara ini ya, apa yang harus kita pahami? Satu, digawikan galo-galonyo oleh Nabi SAW dan hadisnya sahih galo. Makanya benar galo. Yang tidak benar itu yang tidak sholat. Itu BTT. Tidak kata cerita lagi. Nak ngawikan ini, nak ngawi itu benar galo. Karena diriwayatkan galo-galo dari Nabi dengan hadis yang sahih. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan jumlah rakaat berapa beh yang nak kita gawekan, ya, nak 3, nak 5 sampai dengan 11 rakaat, bisa galau digawekan dengan salah satu dari dua cara ini. Nah, cara yang pertama, ya, dengan cara diistilahkan para ulama wasal. Wasal. Bukan wisol ya. Kalau wisol tuh apa? Wisol. Wasol. Ya, wasol. Wasol itu artinya apa? Digabung. Cak mana pemahamannya? Ya, berapa beh rakaat witir nak kita gawekan, yang satu rakaat digabungkan dengan rakaat sebelumnya. Itu namanya wasol. Digabung atau disambung. Ya. Berapapun jumlah rakaat nak kita gawekan, ya, satu rakaat yang terakhir digabungkan dengan rakaat sebelumnya. Misal 3 rakaat langsung 3, 1 langsung melok 2, jadi langsung 3. 5 rakaat langsung 5, dan seterusnya. Itu namanya wasal, digabung. Nah, yang kedua fasal, dipisah. Cak mana pemahamannya? 1 rakaat terakhir dipisah dengan rakaat sebelumnya. Nak ngawikan 3, 2 dulu baru 1. Nak ngawikan 5 boleh 4, 1 atau 2, 2, 1. Alhasil 1 rakaat yang terakhir dipisah dengan rakaat sebelumnya. Pertanyaannya bisa dipahami, Pak? Jadi ada dua cara, wasal digabung artinya apa? 1 rakaat terakhir digabung dengan rakaat sebelumnya, langsung digandeng jadi 1. Ya, cara kedua fasal dipisah. Ya, 1 rakaat yang terakhir dipisah dengan rakaat sebelumnya. Itu fasal. Dua cara ini diriwayatkan galau hadisnya dari Nabi SAW. Benar galau. Nah, kira-kira yang paling afdal yang mana lah? Kira-kira yang paling afdal, wasl, gabung, atau fasal, pisah. Dan harus ada alasan, bisa kita kemukakan kenapa lebih afdal. Itu. Ada yang lain? Kata Pak Hambali 3. Ada yang lain? Ya, jelas benar ya loh. Yang tidak benar, yang tidak abdul itu tidak ngawi kan. Nah, itu kan. Ya, ini biar kita paham. Biar kita paham di mana letak keafdoliannya itu. Ya. Kalian disampaikan Pak Ambali dari pemahaman daripada salat witir itu dewe, 3 ganjil. Ya, cak mana digawekan 2, 1. 2 itu bukan kan ganjil. Itu mungkin pemahamannya, ya. Tapi kata para ulama, buka di buku-buku, di kitab-kitab, bakal searching di internet, tanya cara mana yang paling afdal, nomor 2. Ya. Nah, alasannya kenapa? Ya, yang pasti jumlah rakaatnya sama. Tapi kalau jumlah rakaatnya beda, misal
yang digabung tadi yang wasal 5, yang fasal 3, jelas yang 5 lebih afdal dari 3 karena lebih banyak rakaatnya. Ini gambarannya misal sama-sama 3 rakaat. Ya. Nah, yang ngawehkan 3 langsung atau 2 plus 1 mana yang afdal? Ya, yang kedua. Ingat, kalau sama rakaat ya. Tapi kalau beda rakaat jelas yang lebih banyak rakaatnya itu yang lebih afdal. Nah, dari mana? Yang pertama ya, kata para ulama fikih, riwayat hadis Nabi SAW ngawehkan dengan cara fasal dipisah lebih banyak riwayat hadisnya daripada yang wasal digabung. Itu yang pertama. Yang kedua ya, lebih besar pahalanya. Dari mana bisa kita ketahui, dari kita pahami ya? Contoh, kalau yang 2 satu takbirnya berapa kali? Hah? Jelas 2 kali. Takbiratul ihram untuk 2 rakaat, yang kedua takbiratul ihram untuk 1 rakaat. Sedangkan yang 3 tadi cuma 1 kali takbir. 1, 2 kali takbir. Itu sudah fadilah. Ya. Yang kedua, kita baca iftitah kan? Doa iftitah. Otomatis yang 2 kali tadi berarti 2 kali iftitah. Yang ketiga, tasyahudnya berapa kali? Kalau yang 3 itu tasawufnya berapa kali? Yang 3 langsung sekaligus. Sekali. Bahkan dari riwayat kalau 2 kali boleh, tapi makruh. Serupa dengan salat maghrib. Dimakruhkan malahan. Titik kelemahannya itu. Ya, kalau dipaksakan 2 kali tasyahud misalkan boleh, tapi kata para ulama makruh. Kamu serupa dengan salat maghrib. Makanya yang 3 rakaat sekaligus tasyahudnya cuma sekali. Tapi yang dibagi 2 tasyahudnya 2 kali. 3 sudah itu. Kemudian salamnya. Salamnya otomatis yang 2 kali takbir tadi salamnya juga 2 kali. Makanya dinyatakan dalam Qawaid ilmu fikih, makana aktaru fi'lan kana aktaru thawaban. Ya. Kalau sholat itu banyak gawean yang kita lakukan, maka jelas lebih banyak pahalanya. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, ya kan 21 itu Ustaz, ya 2 pertama itu kan genap, bukan witir. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, ya istilah witir itu jumlah keseluruhan, bukan ketika dia dipisah-pisah. Ingat. Ya, jumlah dikatakan witir itu jumlah keseluruhan, bukan ketika dia dipisah-pisah. Gambarkan, bayangkan Nabi kata Sayyidah Aisyah tidak kurang tiap malam 11 rakaat. Kira-kira kalau dipaksakan cuma ada cara yang pertama. Ya, berarti Nabi ngawe gitu sengaja aku sholat sunnah witir 11 rakaat. Ada tak kira-kira riwayat hadisnya itu? Insyaallah tak kati. Insyaallah tak kati. Malahan Nabi nganjurkan kalau sholat malam itu sholatul lail matna. Sholat malam itu gawekan cak mana cara bagusnya? Dua. Itu bagus. Nah, riwayat ada Nabi ngawekan 11 usolli sunatal witir ihda asyarah rakaatan. Aku sholat witir 11 rakaat sekaligus tak kati. Kalaupun kita nak ngawekannya mungkin repot. 3-4 rakaat baik kadang kita lupa. 3-4 kan itu. Apalagi sampai 11 rakaat. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, karena riwayat yang langsung 11 itu 1 kali salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikemukakan oleh para ulama. Padahal beliau menganjurkan 2. Ingat, jadi istilah witir jumlah keseluruhan. Nah, tinggal cak mana ketika kita ngawekan yang 2 rakaat. Niatnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang harus kita pahami. Jadi ketika 2 rakaat niatnya mudah. Nah, kalau dia sholat ini usolli sunnatal witir rakaaten, benar tak kira-kira? Hah? Usolli sunnatal witir rakaaten, kira-kira benar tak niat itu? Aku sholat sunnah witir 2 rakaat, nyimpang, berseberangan. Witir kok 2 rakaat. Nah,
Makanya kata para ulama, ketika ngawekan 2 rakaat yang pertama itu, ya, kuat ego anginnya, ada angin puyuh itu. Ya, apa tadi? Nah lupa itu. Apa? Iya. Nah jadi ya pada waktu ngawekan 2 rakaat yang pertama, niatnya jangan usolli sunnatal witir rakaatain. Tak nyambung, tak connect itu. Ya, tidak connect. Jadi niatnya tambahi kata min, Bapak Ibu jemaah sekalian. Usolli sunnatan minal witir. Apa artinya? Sengaja aku salat sunnah bagian witir 2 rakaat. Minal witir. Ya, kenapa? Karena 2 rakaat. Makanya yang salah tadi benar sebagaimana dipaham, kok witir 2 rakaat. Kalau usolli sunnatal witir rakaatain itu tidak nyambung, tidak connect. Witir kok 2 rakaat. Makanya kata para ulama niatnya ya usolli sunnatan minal witri. Sengaja aku salat sunnah bagian daripada witir 2 rakaat. Nah ini niat yang 2 rakaat. Kalau yang 1 rakaat seperti biasa. Nah ini kan gambarannya, misal sering juga ditanyakan pertanyaan ini. Di Ramadan itu kan kita sudah witir, betul? Habis salat tarawih, ibu-ibu, betul nggak? Habis salat tarawih yang kita kerjakan, kita tutup dengan witir. Nah kita bangun malam-malam. Kalau ibu-ibu itu kan anten-anten sahur, tunggu masakan, ya kan salat sunnah dulu. Pertanyaannya, boleh lagi tidak witir? Habis sholat taraweh sudah witir, ya bangun jam 3, ya bangun kita gawekan sholat sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Nah boleh lagi tidak kita gawekan sholat witir? Kenapa tidak boleh? Sudah witir. Jadi kalau sudah tutup, Pak tidak jadi buka lagi itu. Jadi apa dia gawe kita bangun jam 3 fajar, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa? Tidak ada sholat, tidak acak lagi aku sholat, apalagi tutup tadi sudah. Apa hilang kuncinya? Ya boleh Pak. Ya terlalu sempit pemahaman kalau dipahami witir itu penutup sholat, sehingga kalau sudah kita tutup tidak boleh sholat lagi. Jadi itu gambarannya kan witir itu kan kita gawe kan pesta habis. Selesai witir. Ya, ditutup sholatnya. Nah bangun kita jam 3, ya. Apalagi Ramadan Pak Madai nunggu rumah masak, ayo kelar belum? Sahur itu. Tidak mungkin kan cak itu. Pasti sholat sunnah lain yang pengen kita lakukan. Apalagi sholat sunnah yang digawekan setelah bangun tidur itu dia dapat namanya tahajud. Karena tahajud kan beda pemahamannya dengan sholat malam. Makanya kenapa witir itu tadi afdal di akhir malam? Karena dia namanya witir dan tahajud. Tapi kalau witirnya cuma di awal witir ini letak kenapa witir di akhir malam itu afdal? Karena dia dapat dua pahala sholat. Yang pertama tahajud, yang kedua witir. Karena digawekan witir setelah bangun tidur. Tapi kalau witir di awal habis sholat isya tadi cuma witir bukan namanya tahajud. Makanya afdal witir di akhir malam. Jadi mengenai pertanyaan kita tadi, jadi boleh ngawekan witir walaupun di selesai sholat tarawih tadi. Kalau Ramadan kita sudah witir. Nah tinggal yang dipahami ya, memang ada hadis, mungkin yang ngomong tidak boleh ada hadisnya, sahih hadisnya. La witroni fil lail kata Nabi. La witroni fil lail. Tak boleh 2 kali witir satu malam. Tak boleh 2 kali witir satu malam. Bahkan ketentuan hadis ini berlaku dalam ilmu fikih kalau wong itu tahu ya sengaja dia sudah witir pertama, kemudian witir lagi haram. Sampai demikian. Ya. Nah, Imam Ibnu Hajar ngomong boleh, banyak Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Bakar Al-Bakri boleh ya. Kata beliau boleh witir lagi. Nah, pemahaman yang haram yang enggak boleh itu Bapak Ibu sekalian, misal habis tarawih sudah 3 rakaat. Nah,
Kaget dia sholat tahajud, hajat dan segala macam, ngawikan 3 rakaat lagi. Nah ini tidak boleh. 3 tambah 3 witir tambah witir genep, bukan witir. Makanya tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Awal tadi 3 habis tarawih, kaget di akhir 3 lagi. 3 tambah 3 6. Ini bukan witir. Makanya witir itu jumlah rakaatnya. Ya. Nah ini padahal 3 witir, 3 lagi witir juga, malah tidak boleh. Ya. Misal ngawinkan witir 1 rakaat, witir lagi 1 rakaat, tidak boleh. Nak ngawinkan 2 rakaat tapi satu karena 1 tambah 1 ya 2 genep, bukan witir. 3 tambah 3 ya 6 genep, bukan witir. Jadi kalau nak ngawinkan witir lagi yang kedua kalinya, ya bilangan rakaat witirnya jangan ganjil. Kalau sudah awal ganjil 3, maka witir lagi itu menyempurnakan rakaat witir. Ada berapa sisanya? Ada 8. Nak kita gawekan 2, nak kita gawekan 4, nak kita gawekan 6, nak kita gawekan 8. Nak 2 juga tak jadi masalah afdal. Usolli sunnatan minal witir. Nah 3 ditambah 2 berapa? Ganjil. 3 ditambah 4 berapa? Ganjil. Sampai dengan 3 tambah 8. Nah ini namanya ya, yang pertama witir, yang kedua itu apa? Menyempurnakan rakaat witir. Bukan 2 kali witir yang dipahami sebagaimana larangan Nabi SAW. Nah itu yang tidak boleh. 3 ditambah 3. Nah itu yang tidak boleh. Nah itu mengenai tata cara pelaksanaan sholat witir. Dan yang terakhir mengenai surah. Surah apa yang siap-siapnya kita baca dan disunnahkan Nabi SAW kalau kita sholat witir. Ada 2 riwayat hadis Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi tidak nyebutkan sampai 11 rakaat surahnya apa enggak. Dalam kitab fikih kebanyakan disebutkan ya 1 di 3 rakaat terakhir. Ingat, di 3 rakaat terakhir. Ya. Rakaat pertama baca apa? Al-A'la. Al-A'la, sabbihis rabbikal a'la. Ya, baca Bu, biar ingat kita. Ya. Karena ketika kita sholat dan di situ ada surah yang memang diperintahkan Nabi, maka kita milih sholat dengan surah yang diperintahkan Nabi lebih afdal, lebih utama ketimbang surah pilihan kita dewe. Sepakat para ulama itu. Nah witir itu rakaat pertamanya Al-A'la, sabbihis rabbikal a'la. Rakaat kedua apa? Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun. Nah rakaat yang ketiga atau 1 rakaat terakhir ini surah 3 beradek atau melembang tuh. 3 beradek, 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Nah ini riwayat hadis yang banyak. Jadi cuma disebutkan di 3 rakaat terakhir. Tapi ada riwayat hadis juga kalau 5. Apa dia rakaat pertamanya al-buruj was-sama'i dzatil buruj. Itu rakaat pertamanya, rakaat keduanya at-tariq was-sama'i wat-tariq kalau 5 rakaat. Nah ini kita ketahui ada ya, ada hadis kalau untuk 5 rakaat, tapi kebanyakan ya hadis Nabi yang 3 rakaat terakhir. Jadi kesimpulannya siap ianya itu yang kita baca. Baik ketika ngimami sholat ya ataupun ketika kita sholat dewan sholat witir. Entahnya yang ditentukan dipilihkan sama Nabi SAW itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tadi apa kita sampaikan ada yang nak ditanyakan, fadhlu diatur, silakan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang nak ditanyakan? Silakan. Ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai sholat yang witir. Kenapa Pak witir itu dikerjakan pada malam hari? Terima kasih. Pertanyaan yang sama, ya. Kenapa sholat zuhur siang hari? Kenapa sholat zuhur siang hari? Ya. Itu harus tidak perlu dijawab, Pak. Dalam kata sudah ditentukan Nabi SAW demikian waktunya.
Ya, nah, tinggal kakek ya. Kalau nak pertanyaan cak itu ya, cak ini kita bertanya, Ustaz misalnya, sholat malam tidak sempat ngawe kenyo, boleh tak ku kotok siang hari? Nah itu, ya, sholat siang tidak sempat ku gawe kan, boleh tak ngodoknya malam hari? Tapi kalau sudah ketentuannya di siang, di malam, sudah dari sononya, tidak baca nak ngubahnya gitu. Ustaz, biar pacak ngawirnya 11 rakaat siang bela Ustaz. Nah pertanyaannya cak ini yang bagus. Misal sholat malam boleh tak dikotok di siang hari, sholat siang boleh tak dikotok di malam hari? Nah itu bagus pertanyaan itu. Yo, misal tak sempat ya tak kati apa tak tegawe, misalnya sholat fardu nih, misal sholat fardu ya, sholat siang zuhur sama asar, Bapak Ibu sekalian dikarenakan perjalanan tak berhenti-henti, nyari mobil tak dapat, walhasil kendala lah. Dia bisa cuma sholat di hurmatil waktu kan wajib qadha. Nah, kalau 5 waktu sholat qadha sholat siang digawekan malam boleh. Zuhur, asar. Tak sempat kita gawekan, kita qadha di malam boleh, enggak jadi masalah. Ya, sholat malam isya misalnya. Kita qadha di siang hari boleh, enggak jadi masalah. Tinggal kakek sesuaikan apa disesuaikan? Sesuaikan dengan waktunya. Ya, ketika kita ngokok sholat siang hari, walaupun maghrib isya subuh, maka bacanya jangan dikeraskan. Ya, nah ketika zuhur asar dikodok malam hari, sunnah dikeraskan bacanya. Sunnah nih dikeraskan. Nah boleh tidak mengkodok witir? Atau kebanyakan juga ditanyakan oleh para santri itu kodok duha. Boleh mengkodok duha, witir atau sholat-sholat sunnah yang lain dengan satu syarat. Kalau sholat itu dawam kita gawekan Pak Bu sekalian. Ya, kalau sholat sunnah itu dawam kita gawekan. Nah, ketika kita ada udzur, ya, tidak bangun atau lupa boleh kita kodok. Kalau kita dawam istiqomah. Tapi kalau tidak dawam, jangan sekali-kali melakukannya. Agak dia menyepelekan waktunya. Tidak apa-apa, witir digawekan sholat subuh. Nah, itu yang terjadi kakek. Tapi kalau dia lah istiqomah tiap malam tidak pernah tinggal witir, nah suatu waktu kebablasan tidurnya. Nah boleh witirnya pada subuh mengkodok. Kenapa? Biar istiqomahnya jalan. Ingat, bagi yang istiqomah, yang dah dawam. Kalau tidak dawam tidak diperbolehkan. Nah itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustaz Hah? yang merupakan guru kita rutin di sini. Dan ini memang masalah sholat witir ya, terutama sholat-sholat sunat ini jangan menimbulkan suatu perbedaan kita. Saya mengharapkan itu. Artinya ada pendapat misalnya disampaikan oleh Ustaz tadi begini, ada nanti yang sampaikan di sini, misalnya kita di sini ya, kebiasaan kita misalnya 3 misalnya witir, Ya. nanti sekaligus sesudah tarawih. Ada juga sebenarnya yang berpendapat yang tadi yang dikemukakan yang Abdul 2 dan 1 jumlahnya juga 3. Nah maksud kami Pak Ustaz, yang mana kira-kira kita ini tidak ada suatu menjadikan suatu perbedaan kita dan dasar kita memang hadis. Tapi yang banyak para ulama-ulama ini menjabarkan hadis ini kadang-kadang memang agak beda pendapat caranya ya. Oleh karena itu tentunya harapan kita semuanya jangan jadi bimbang bagi kita apa yang sudah kita yakini sepenuhnya berdasarkan hadis yang sahih, maka itu yang kita lakukan ya. Karena yang disampaikan oleh Ustaz tadi ilmu itu memang perlu bagi kita, tapi nanti kadang-kadang ada suatu perbedaan pendapat di sini ya. Wah ini pendapat dari Muhammadiyah amal, wah ini dari NU, sehingga nanti menimbulkan suatu agak Ibu misalnya. Nah, itu ya. Jadi maksud kami Pak Ustaz ya, kalau yang rutin di malam terserah dia, yang di dalam, yang di rumah. Tapi nanti kita menghadapi ini satu saja, saya minta pendapat. Ya. Yang Abdul kalau menurut Ustaz tadi 2 plus 1. Nah, bukan 3 sekaligus. Nah, kalau itu memang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hadis sahih, kita begitu. Sepakat aja kita, ya. Untuk yang akan datang itu maksud kami ya.
supaya kita jangan menimbulkan nanti celah-celah yang ini, yang Makanya abdul. kalau Memang semuanya kita benar, tapi nyampaikan ada itu, yang bisa menimbulkan justru haram di muka katanya. cuma sekedar pemahaman kita baik. Tak kata kita ingin merubah apa yang sudah menjadi aktivitas tahunan daripada Masjid Al-Munawwarah Fadlu. Biar kita tahu ketika misal kita sholat witir, nyingok ada ngawikan 21, kita lapang dada. Kenapa? Oh, ini pelaksanaan cara yang dijago diperbolehkan. Kita tidak pernah nyuruh jemaah sekalian untuk ngambil 21, biar paham. Ketika ada ngawikan 21, lapang dada, ya. Kita juga tidak baca nak maksudkan. Misal kalau ada orang sholat di masjid kita misalnya, ya, sholat witir dia dewean atau ada dia berkelompok, tidak baca nak kita paksakan juga harus di 3, karena memang pelaksanaan juga demikian. Mengenai hadis sebagaimana kita sampaikan tadi, galau-galaunya sahih. Ya, galau-galau sahih. Itulah fikih. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar fikih itu dari awal, dari dasar jenjang 0 terus ke pucuk, namanya fikih itu dak katik yang dak khilaf. Titik. Kalau ilmu dak katik dak khilaf itu dak katik perbedaan, itu ilmu tauhid, sepakat. Nah, katik khilaf, kalau fikih pasti ada khilaf. Tak pacak kita ngambil sikok gaul pendapat para ulama, pasti ada berbagai macam pendapat para ulama. Nah, macam mana kalau beda pendapat? Itulah fikih tadi, benar galau. Iya, benar kan? Dapat pahala galau, yang A dapat pahala, yang B dapat pahala. Contoh yang fatal. Baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Taubah. Apa hukumnya? Baca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Taubah. Apa hukumnya? Ayo. Ini beda pendapat. Ya, Imam Ibnu Hajar ngomong haram, berdosa. Imam Romli ngomong makruh. Makruh berdosa tak? Tahu deh kan? Oh, ya berarti Imam Fulan ini sampai ekstrim nian ngomong berdosa. Ini kok mempermudah nian cuma makruh. Bener galau hadisnya ini. Sahih galau. Dia sahih kan? Galau. Nah, kakek misal ada yang ngambil haram, ada yang ngambil makruh, fadlu boleh karena ada imam yang ngajarkan. Nah, mereka ini yang bertanggung jawab kakek. Artinya apa? Ketika diputuskan satu hukum dengan ijtihad pemahaman ilmu mereka masing-masing, kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Tak katik namanya dosa. Itu. Misal kenyataan yang benar tuh haram, maka 2 pahalanya. Yang makruh salah 1 pahalanya. Atau dosa tak katik. Nah, itu fikih. Makanya khilaf-khilaf perbedaan pendapat di fikih itu lumrah. Itulah namanya ilmu fikih. Kalau nanda kata hilaf, belajar ilmu tauhid. Ada hilaf dari ilmu tauhid? Pacak kafir gitu kalau hilaf ilmu tauhid. Ya, tak mungkin ada hilaf ilmu tauhid itu. Yang namanya esa ya satu tak ada yang mengatakan 2 dan lain sebagainya. Jadi kami cuma sekedar nyampaikan untuk membuka wawasan pemahaman biar lapang dado jemaah sekalian. Kalau ada misalnya saudara kita yang ngawikan tidak sesuai dengan sebagaimana kita di masjid, oh ini caro. Ya, ini cara yang sudah dilakukan di Masjid Al-Munawwarah Fadlu, silakan. Ya. Makanya tadi yang salah itu yang tidak ngawikan WT. Ya, yang salah itu, yang tidak kita permasalahkan itu, yang tidak kita anjurkan itu nasihati, yang tidak ngawikan WT, yang ngawikan WT fadlu, alhamdulillah 3, alhamdulillah 21 juga, alhamdulillah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Ya. Ya tuh, Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dulu. Ustaz. Ya, selanjutnya. Ibu dulu. Ya, gini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaiannya, pencerahannya. Ya. Karena memang sholat witir ini dengan bahasa 21 atau 3 langsung atau yang lainnya, memang untuk di Sumatera saya lihat memang banyak dilakukan. Jadi kebetulan saya ini dulu banyak di daerah. Saya ingat ketika di Menanga itu 21. Kemudian di Pali desa 21. Memang banyak di kota itu langsung Pak 3. Banyak rata-rata memang di kota langsung. Waktu saya ingat masih kecil saya itu di daerah Simpang Bangau itu langsung 3. Nah, itu. Jadi kemudian terawihnya juga ada. Nah,
Kemudian ada tarawih juga yang 4-4-3, 4-4-2-1. Maksudnya yang 21 dan 3-nya itu gitu. Ada yang seperti itu juga. Karena kalau kita ngomong 2-2-2-2, ada yang sampai 23 pun ada. Jadi memang variasi yang seperti ini saya lihat memang banyak, dan saya yakin ini semua punya hadisnya masing-masing, dan saya pikir karena memang ini juga ulama-ulama di Sumatera Selatan ini ulama besar semua yang melakukan itu. Saya yakin itu punya standarisasi juga. Ya. Nah, di sini alhamdulillah dengan pencerahan dari Pak Ustadz, ya, saya lihat di Munawaroh ini setiap habis ba'da Isya, saya lihat masih banyak yang mengerjakan sholat, ada ba'da Isya dan sholat witir. Jadi alhamdulillah dengan pencerahan seperti itu. Ya. Nah, mohon maaf, banyak yang saya lihat memang langsung lakukan satu rakaat saja atau langsung 3. Karena pencerahan itu mungkin karena saya lihat dengan 21 ataupun 3 itu tidak ada beda waktu sedikit lah. Ya. Tapi kita mencari yang paling terbaik. Terima kasih Pak Ustadz. Cuma saya menyampaikan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma ini satu yang kita ajarkan Pak Bu sekalian, ya. Misal nih, ya, Cak tadi kan di Pali 21 ini nih. Nah, ketika kita misal, ya, tidak tahu berapa jumlah rakaat witir di sholat itu, di masjid itu, ya, maka pesan kami siapnya tanyakan dulu. Kita misal nih, jemaah Munawaroh sholat witir di mana? Di An-Nur misalnya, atau di Saada, ya, jemaah Munawaroh witir di An-Nur di Saada. Nah, ketika ke sana tanyakan dulu witirnya berapa? 3. Maksudnya apa? 21 apa 3 langsung? Oke, kalau udah ditanyakan salah. Cak ini caranya misal di masjid itu 21 atau 3. Si fulan tadi usolli sunnatal witir rokaatain. Paham maksudnya? Misal di masjid kita kan 3 ya. Nah, ada orang masjid luar salat witir di sini. Dikarenakan dia biasa ngawikan 2-1 aja, usolli sunnatan minal witir rokaatain. Imam 3 langsung sekaligus, sedangkan dia niat 2. Nah, cak mana nyikapinya Pak Bu sekalian? Atau sebaliknya, imam 2, dia niat 3. Apakah dengan imam salam kita melok salam juga? Jangan, batal sholatnya. Itu kejadian loh banyak. Ya, pernah di Adha itu, Adha kan 21. Ini imam tidak donanyo. Imamnya taraweh tidak donanyo sama pengurus. Masjid kita ini berapa witirnya? 21 atau 3 sekaligus? Dia langsung 3. Usolli sunnatal witir salatah rakaat. Sedangkan di Masjid Adha 2 + 1. Jemaah niat pertama 2 kali. Si imam 3. Ketika imam bangun subhanallah, subhanallah. Nah, cak mana lagi kira-kira? Ya, nyikapnya cak mana? Ya. Apakah imam dengan subhanallahnya makmum? Karena makmum kan niatnya 2 rakaat. Ya. Subhanallah, subhanallah. Duduk, salam, batal salat imam. Terus baik, betul ibu pintar. Tetap 3. Ya. Nah, makmum tadi berhubung sudah niat 2 rakaat, tunggu baik. Tunggu baik duduk, mantap-mantap, jangan keluar. Itu afdalnya tunggu. Sampai imam ngelahirkan 3 rakaat salam baru melok salam. Itu afdal. Yang kedua, kalau nanda ketika imam tegak, ya, dia kan duduk. Bacol apa? Niat mufaraqah, niat pisah dengan imam. Ya. Baca tahiyatnya salam. Nah, ini makanya tak cak tadi, ya, karena kan berbeda mungkin tata cara pelaksanaannya. Kalau kita sholat witir di masjid yang lain, sioknya tanyakan dulu. Kakek beda niat kita dengan imam. Nah, kalau beda, nah, tidak bisa cara menyikapinya, malahan menyebabkan sholat kita jadi batal. Begitupun imam. Kalau kita disuruh minta imam taraweh di masjid tertentu yang kita tidak tahu cak apa witir, cak mana tata cara pelaksananya, tanyakan terlebih dahulu. Nah, itu ya. Memang demikian, banyak yang berbeda. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pencerahannya pagi ini mengenai sholat sunat ini memang ya agak awam-awam sebenarnya ya. Sholat sunat itu kan hukumnya tadi sudah Ustaz sebutkan, artinya sunat, tidak wajib. Nah, sedangkan tadi Ustaz bicara sholat sunat witir itu ada 11 rakaat. Ya, waktunya malam hari wajib dilakukan.
Sedangkan kita ini yang lebih afdol kalau menurut saya melakukan sholat sunat tahajud Apa? sebanyak-banyak mungkin. Kalau malam hari itu bangun seperti semalam ini, mohon maaf, bangun 2:30, saya sholat, ambil wudhu, sudah sholat wudhu, sholat tobat, sholat tahajud sampai dapat 5 kali. Akhirnya tutup dengan witir 3 rakaat. Selesai itu 3:30 lewat, hampir jam 4. Nah, yang mana kira-kira lebih afdolnya? Apakah sholat tahajud ataukah sholat witir? Karena biasanya doa yang dijabah Allah itu pada umumnya sholat witir. Apabila kita rajin sholat witir, katanya semua doa hajat kita akan terkabul. Nah, jadi yang mana kira-kira keafdolan sholat sunat witir dengan sholat tahajud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi yang kita sampaikan, Bu, ketika Ibu ngawinkan witir itu di akhir malam setelah bangun tidur, sholat hajat, taubat, bla bla bla, kemudian witir. Nah, maka witirnya itu dapat 2 pahala, yo tahajud yo witir. Makanya disinilah letak keafdolian witir di akhir malam. Ngapa? Bukan cuma dapat pahala witir yang Ibu sebut tadi, dapat pahala tahajud juga. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami tahajud itu, sebagaimana pemahaman Bapak ini, ya, itu namun sholat khusus atau ada pengertian lain? Ketahui Bapak Ibu sekalian, ada istilah tahajud, ada istilah qiyamul lail, sholat malam. Ini beda loh. Ya, qiyamul lail sama tahajud. Tahajud itu buka di tafsir, seluruh tafsir ketika Allah berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Apa pengertian tahajud? Salat apa bae yang digawekan setelah isya bangun tidur, tahajud. Jadi dipahami di sini, salat tahajud itu bukan nama salat khusus, bukan. Usolli sunat tahajud, bukan, Pak. Salat apa bae digawekan habis isya bangun tidur, itu namanya tahajud. Kalau habis bangun tidurnya dia ngawe hajat, ya tahajud. Ngawekan witir, ya tahajud. Ngawekan apa lagi? Salat tahajud ya loh. Salat apa bae, salat sunnah digawekan habis isya bangun tidur, namanya tahajud. Nah, kalau yang salatul lail, salat malam itu, ya, itu kurang afdol. Kenapa? Dia hidupkan malam dari isya, dak setiduran. Ini kan biasa di akhir Ramadan ya. Ya, dak setiduran dia salat sampai subuh. Itu namanya qiyamul lail, ngidupkan malam. Ya. Makanya afdolnya tidur dulu sebentar, biar apa? Biar dapat pahala tahajud, dapat pahala qiyamul lail juga. Jadi cak mana Ustaz kalau kami selama ini usolli sunat tahajud? Itu kata para ulama salat sunnah mutlak, hukumnya salat sunnah mutlak. Ya, ini harus kita pahami. Ya, jadi salat sunat tahajud, tahajud itu bukan nama salat sunnah khusus seperti witir, tahajud macam, bukan. Rangkaian salat apa bae yang ketentuannya digawekan habis isya setelah bangun tidur. Itu namanya tahajud. Nah, cak mana kalau selama ini kami sudah niat salat sunat tahajud, usolli sunat tahajud, itu kata para ulama dapat pahala salat sunnah mutlak. Nah, bisa dipahami? Jadi ibu yang sholat hajat tadi, taubat tadi dari jam 3, dari jam setengah 3, jam 3, itu tahajud dia namanya. Ya, witir tadi namanya tahajud dia namanya itu. Ayo. Ada lagi? Satu lagi Ustaz, ini agak di luar sholat witir. Kita akan menuju bulan Ramadan, insya Allah kita sampai semua, amin. Amin. Yang ingin kami tanyakan, di bulan Ramadan itu banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Ya tadi, Iya. jadi berlomba lah, ada yang 10, ada yang 20 kali. Semakin banyak itu semakin banyak pahalanya. Nah, yang ingin kami tanyakan, kita kan malam-malam, biasa malam itu ada bacaan yang kita dawamkan, misalnya Al-Muluk segala macam Yasin, yang ayat-ayat pilihan itu. Nah, dalam Ramadan itu sebaiknya yang kita dawamkan itu stop dulu, ngebut yang kita dawamkan. tadi, apa tetap yang mana yang lebih afdol? Saya itu agak Dua-duanya, lambat Bu. karena Yang afdol dua-duanya.
yang dawam tadi tetap jangan tinggalkan, tambah lagi, itu namanya Tapi semangat, itu dikit namanya. dikit nggak bisa kerja 10-20 itu. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang memotivasi kita untuk baca Al-Quran itu bukan banyaknya, bukan harus 20 kali khotam, 10 kali, jangan ya. Tapi memang keinginan hati kita nih ya, sibukkan dengan membaca Al-Quran itu. Walaupun misal ya, kalau yang cek itu kan misalnya yang tidak baca Al-Quran, ya Allah kesiannya aku tidak baca Al-Quran ya. Misal dia tiap waktu baca kul huwallahu ahad, sibuk kul huwallahu ahad sampai selesai, itu luar biasa pahalanya. Jadi afdolnya yang dawam tetap biar dapat pahala istiqomah ya. Kemudian tambahin lagi yang disunnahkan khusus di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang paling afdal ya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz bicara soal sholat witir, niatnya berapa rakaat. Jadi pada saat kita melakukan niat berapa rakaat, misalnya 11, tanpa ini ada sesuatu urgensi, ya kan? Assalamualaikum kata tamu, ya kan, datang. Nah, apakah itu kita abaikan, kita harus melaksanakan yang 11, atau kita lakukan hablum minan nas, menstop, kemudian karena itu urgen, ya kan, kita harus melayani orang tersebut, ya kan, kemudian nanti kita lanjut, ya kan. Nah, dan bagaimana apabila karena itu terjadi kelupaan, kemungkinan apakah benar terjadi namanya batal sholat witirnya? Oke. Jadi kalau kita tanpa menyebutkan jumlah rakaat, ya berarti kan bebas tuh. Ya. Tidak, misal ini, kalau yang jumlah rakaat dan menyebutkan jumlah rakaat bebas, ketika dia mengucapkan salam sudah stop kelar, tidak apa-apa dengan jumlah witir. Nah, ketika sudah menyebutkan 11 rakaat, itu daruroh 11 rakaat digawekan. Ya. Nah, tinggal cek mana yang urgent tadi. Ada yang mengucapkan salam, ada yang minta tolong, tok 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 tok, assalamualaikum. Besarkan baconnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz ini nak bayar hutang bangun Ustaz, kalau tak ditemui tak bayar dia itu. Kenapa? Konsekuensinya sudah 11 rakaat. Nah, lain ya kalau yang manggil wong tua. Iya, yang manggil wong tua, apa ibu kita. Nah, sini kita lagi sholat, nah tidak apa-apa dibatalkan kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tak boleh. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Nah, apakah bisa dikiaskan yang urgen-urgen dengan panggilan wong tua ibu tadi? Wallahu a'lam. Yang ada hadisnya ketika sholat sunnah wong tua manggil, batalkan sholat sunnah, penuhi panggilan ibu karena wajib. Nah, apakah bisa disamakan, dikiaskan dengan yang urgen-urgen? Dalam arti kata ketika urgen boleh membatalkan sholat sunnah, itu wallahu a'lam. Setahu kita ketika sudah disebutkan jumlah rakaat, peloi jumlah rakaat itu tinggal nyikapnya baik, bacaannya kuatkan. Bacaan yang tadi, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Biar dia dengar. Oh, yang di dalam ini lagi sholat. Nah, itu maksudnya. Itu paling. Ayo. Ada pertanyaan titipan tadi Pak ya, mengenai hukum puasa bulan Rajab. Mengenai hukum puasa di bulan Rajab, banyak itu hadisnya. Ada yang 3 hari berturut-turut. Kemudian bulan Rajab itu adalah nama sungai di surga. Barang siapa yang puasa 1 hari maka bisa minum air sungai itu. Puasa 1 hari sama puasa 1 bulan, bla bla banyak. Seluruh hadis yang mengkhususkan waktu tertentu puasa Rajab dhaif. Ingat, dhaif. Seluruh hadis yang mengkhususkan waktu tertentu, hari ini misalnya dikhususkan di bulan Rajab, itu dhaif. Sebagaimana disampaikan Imam Suyuti. Nah, tinggal nyikapinya, boleh dah kita ngamalkan hadis dhaif. Nah, inilah yang terjadi perselisihan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak apa-apa ngawekan hadis dhaif untuk fadhailul amal, untuk mendapatkan fadilahnya, tidak jadi masalah.
Tapi kalau saudara kita yang sebelah sana nanda hadis dhaif itu, makanya dikatakan maudhu. Selagi hadis itu dhaifnya tidak lemah nian, tidak apa-apa dia amalkan, tidak jadi masalah. Nah, kalau hadis maudhu itu bukan hadis. Memang tidak boleh digawe kan? Ya, kalau istilah maudhu itu memang bukan hadis. Jadi pertama, kalau puasa Rajab dikhususkan harinya itu rata-rata Imam Suyuti ngomong banyak dalam materi kata Imam Syafi'i rata-rata maudhu. Nah, kita boleh ngamalkannya untuk mendapatkan fadilahnya. Nah, kalau hukum secara keseluruhan puasa bulan Rajab boleh apa tidak? Sunnah tanpa mengkhususkan hari. Itulah hadis sahih kata Nabi, afdhalul shaum afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam asmul asyhur. Ya, paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan, puasa bulan-bulan haram. Rajab itu salah satu bulan haram. Nah, kita ngawekan puasa di bulan Rajab, masuk hadis ini boleh. Cuma tadi di garis bawahi tidak ditentukan di hari-hari tertentu. Nah, ya. Jadi tidak apa-apa kalau sekali nak ngawekan foto silakan. Ada hukum kesunahan yang luar biasa. Afdal puasa setelah Ramadan itu, ya. Ya, itu. Secara globalnya demikian. Ya. Cukup Pak Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul tamam min rasul kulli kana ma'mu ila hadratir rasul bil batul mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim.